মুকুন্দপুরের নারায়ণ আরএনটেগর হাসপাতাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছে। 26শে নভেম্বর মুকুন্দপুরের নারায়ণ আরএনটেগর হাসপাতালের ডাক্তাররা ভুটানের এক যুবকের উপর বিরলতম কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন, যিনি ফ্যাক্টর 7 ডেফিসিয়েন্সি নামক এক বিরলতম জিনগত রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যা বিশ্বের বিরলতম জেনেটিক রক্তপাতজনিত ব্যাধির মধ্যে একটি, যা 50 লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র একজনকে প্রভাবিত করে। এই অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল রোগীর বাবার শরীরেও এই একই জিনগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছেলেকে কিডনি দান করেছেন, যা বিশ্বে এই ধরনের প্রথম ঘটনা। এই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। অপারেশন কাটিয়ে বর্তমানে উভয়ে সুস্থ আছেন। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। We should have a state-of-the-art dialysis department, which is the best in the city, and the machines were with newest and highly technologically superior machines. But over the period, initially when we started as a small department because the hospital was known as a cardiothoracic center. Students, our residents, hard work. We are now one of the premier institutes in the country as far as the nephrology goes. We had started with all modalities of dialysis, whether it is hemodialysis, the peritoneal dialysis, or other varieties like hemodiafiltration, etc. And we, as I said, we had best quality of water. We had at that time in 2005. Dialysis patients used to get Hep C and hepatitis B and C infection from other patients. So we are in a zero conversion. None of our patients who are on dialysis used to have hepatitis C or B because of other patients. That kind of care we have taken. And corporate hospitals, we kept the cost at 700 rupees, which is half of the cost at that time in other corporate hospitals. That we could do by reusing the dialyzer, and we got a machine to reuse this so that the dialysis quality will be as good as single use. And after we started, then France came out with a paper that the reused dialysis dialyzers are also good. We do alternate month. We don't discuss a lot of theories. We discuss about our past patients, what we have done and how we have. Whether there is a regular phenomenon, very rarely departments in corporate hospital do, where alternate months all of us sit together from junior to senior. Start from younger ones, Dr. Snehasu, Dr. Monalina. Please. So there are Tukral is a senior consultant. Also she looks after the academics of the department. Thank you. This is 5% patient usually not bleed. জন্য যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে ওর ফ্যাক্টর লেভেল একদম 1%-এর নিচে, এবং এই পেশেন্টকে সার্জারি করতে গেলে যেটা দরকার ছিল ফ্যাক্টর 7 অ্যাডিকুয়েট, সেটা আমাদের অ্যাভেলেবেল ছিল, গড গিফটেড ফ্রম দ্য ভুটান গভর্নমেন্ট। আর একটা জিনিস এখানে সবথেকে বেশি যেটা প্রবলেম ছিল যে ডোনার ফ্যাক্টর 7, হিজ ফাদার ইজ এ কেরিয়ার, কিন্তু ওনার ফ্যাক্টর অ্যাসে আমরা করে দেখেছিলাম এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20-30% ছিল। So that even the most challenging cases receive hope, treatment, and life. First time in the world, and I feel so privileged to stand here in front of you, in front of the story creator and the writer, and I feel so glad that tomorrow, for the first time in their lifetime, today, I'm a father who was suffering from factor 7 deficiency on the world's rarest genetic bleeding disorders, affecting just 1 in 5 million. So, hope we all are very excited to listen to the story. So let me call the story creators. ফ্যাক্টর ক্লটিংয়ে হেল্প করে। যে সময় আমাদের সাপোজ কিছু ইঞ্জুরি হলো, কিছু অপারেশন হলো, এটা ব্লাড ন্যাচুরালি ক্লট করবে যদি ব্লিড করছে। এই ক্লট করার জন্য এই ফ্যাক্টরগুলো দরকার হয়। ফ্যাক্টর 8 ডেফিসিয়েন্সি রিলেটিভলি কমন, ওটা ইংল্যান্ডের রাজা ফ্যামিলিতে ছিল, তার জন্য সবাই জানে। ফ্যাক্টর 7 ইজ ভেরি রেয়ার। আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি আফটার কত হলো 40-45 ইয়ার্স অফ প্র্যাকটিস, আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি ফ্যাক্টর 7 ডেফিসিয়েন্সি।
আর ফ্যাক্টর 7 ডেফিসিয়েন্সি দুটো টাইপের হয়ে পারে, একটা ক্যারিয়ার স্টেজ যেখানে একটা জিন আমাদের বডিতে দুটো জিন আছে, একটা বাবার থেকে আসে একটা মা থেকে আসে। সো একটা জিন যদি থাকে তাহলে ক্যারিয়ার, ওর মোস্ট প্রবাবলি ব্লিডিং হবে না অনলেস ইট ইজ ভেরি লো বা অনলেস সিভিয়ার ট্রমা কিছু হলো। যে আর যার কাছে দুটো আছে, ওর বাবার থেকে এসেছে মার থেকে এসেছে, হি ইজ দ্য সাফারার, ইজ দ্য পেশেন্ট। তো ওর অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখলাম ফ্যাক্টর 7-এর অ্যাকশন কত 0%, নিয়ারিং 0.2 0.3 এমনি কিছু পার্সেন্ট, যেটাতে কিছু করলেও ব্লিড করে যাবে। ওইটাকে আমরা ফ্যাক্টর 7 বাইরের থেকে দিয়ে মনিটর করে গ্র্যাজুয়ালি প্রথমে 2 ঘন্টায় করে টেস্ট করে মনিটর, তারপরে 4 ঘন্টা, তারপরে 6 ঘন্টা, এমনি 3 উইকস আমরা রাখলাম খালি মনিটরিং করে ঠিক করার জন্য। বাবা মা বা ক্যারিয়ার ওদের প্রবলেম হয়নি, ভেরি স্মুথ রিকভারি হয়েছে, ওদেরকে কিছু দিতে হয়নি। এটা জেনেটিক ডিজিজ where there is a factor deficiency. হ্যাঁ, ফ্যাক্টর 7 টেস্ট করা যেতে পারে জেনেটিক জানার জন্য, হোল জিন সিকোয়েন্সিং করা যায়, মানে জিন জেনেটিক টেস্ট হয়। আর এদের ফ্যাক্টর 7 আমরা কত অ্যাক্টিভিটি আছে টেস্ট করে দেখতে পারবো, কম ল্যাবরেটরিতে হয় কিন্তু হয়। এটা রক্ত জমা আর তরল দুটোর ক্ষেত্রে এটা হেল্প করে। এটা বেসিক্যালি রক্ত ব্লিড করায়। এটা যদি বেশি ওভার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে জমাট হবে, ক্লট হচ্ছে না। আর যদি মেডিসিন আমরা বেশি দিয়ে দেবো তাহলে ক্লট হয়ে যাবে, তাহলে একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে। যেমনি ওর একটা ছোট স্ট্রোক হয়েছিল, মাইল্ড স্ট্রোকও হয়েছিল। তারপরে আমরা স্ট্রোকের মেডিসিন দিলাম, স্ট্রোকের মেডিসিন হলে ব্লিডিং হওয়ার একটা চান্স থাকে, একটা ফাইন ব্যালেন্স আনতে হবে স্ট্রোক মেডিসিন আর ইয়ের মধ্যে। ব্লাড থিনার দিয়েছিলাম, আর সেম টাইম আমরা ক্লটিং ফ্যাক্টর দিচ্ছিলাম। কলকাতা থেকে শুভ ঘোষের রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে।